بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستی وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے، دوستی وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے، اصلی دوستی تو وہ ہوتی ہے جو پانی میں گرا آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر نہیں کھلتا۔ ٹوٹے دل کے ٹکڑے جڑ نہیں پاتے، دل میں داغ ہو تو بھول نہیں پاتے۔ تکلیف یہ نہیں کہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتے، تکلیف یہ ہے کہ ہم انہیں بھول نہیں پاتے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بڑا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ محبت سے دیکھو گے تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی، اور نفرت سے دیکھو گے تو خار آنکھوں میں کھٹکے گی۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کرے۔ صرف اللہ پاک کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ والد کا سخت انداز اور ماں کا نرم لہجہ ہمارے معاشرے میں گھر کے ماحول کو معتدل متوازن رکھتا ہے۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کی سحری مکے میں اور افطاری مدینے میں ہو، آمین ثم آمین۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، عزت کرو اور کرواؤ۔ احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو، جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ تجھے آنسو سے پاک وہ دعا ملے جسے کبھی نہ رد خدا کرے۔ تجھے حسرت نہ رہے کسی چیز کی، تیرے آنگن میں محبت کی ایسی ہوا چلے تو خوشبو کی طرح مہکے خدا کرے۔ تجھے وہ سب ملے جس کی تو دعا کرے، چاہت کی بارش میں تو بھیگ بھیگ جائے، قسمت تجھے ایسی عطا خدا کرے، آمین۔ گیلے کپڑے سک جاندے نے، گندے لباس دھل جاندے نے، جے لگ جائے کردار نو داغ تے اجلے لوکی رل جاندے نے۔ عملاں والے تر جاندے نے، نیکی کر کے پھل جاندے نے، جے نہ رکھیے پردہ کسے دا تے اپنے راز بھی کھل جاندے نے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ اتنا بھی کسی کو پرکھو گے اتنا ہی ٹوٹتے جاؤ گے، اس لیے لوگوں سے صرف پیار کرو، انہیں آزمانے پرکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنی اچھائی اور دوسرے کی برائی بھولتے چلے جاؤ۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے
पर दोस्त ना बदले। रमजान में मांगी दुआएं तो वो तीर हैं जिनके निशाने का मुकद्दर खता नहीं। ए जिंदगी, क्या तू लुटा सकती है मेरा बचपन, मेरे बचपन के अनमोल खजाने, मेरी यादें, मेरी खुशियाँ, वो बेफिक्रियाँ, और सबसे अहम वो दोस्त और कुछ ऐसे लोग जिनका अजाला कोई नहीं कर सकता। जब तू कुछ नहीं लुटा सकती तो इतना दुख देती क्यों है? होती नहीं दोस्ती कभी चेहरे से, दोस्ती तो दिल से की जाती है। सूरत उनकी भी खुद ही प्यारी लगती है जिनकी कदर दिल से की जाती है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। दिल बड़ा रखिए, तंग दिल रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और इंसान की बीमारी की बहुत सी वजूहात में से एक इसकी तंग नजरी और दूसरी औरों की दिल आजारी होती है। मायूस होना छोड़ दे, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वालों की फजलो करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। बेशक हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर तल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। बेशक माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। अगर वो खो जाए तो कभी नहीं मिलते, ना ही उनका कोई नेमुल बदल होता है। इसलिए रिश्तों की कदर करें और इनकी अहमियत को समझें। मोहब्बत तो ये है कि कोई एहसास दिलाए बिना आपके दर्द को समेट ले, आपकी कमजोरियों को ढांप ले। इसमें ना कोई वादे हों, ना इंतज़ार, इसमें कुछ तलब करने की नौबत ना आए, वरना मुहिज राब्ते में रहना, गुफ्तगू में मोहब्बत के बुलंदो बाग और दावे की करना, जुबान का चस्का तो हो सकता है, मोहब्बत हरगिज नहीं। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी ज्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। खुदा के बाद यह सहूलत सिर्फ बाप देता है कि खताएं देखकर भी ना रिस्क रोकता है, ना मोहब्बत छोड़ता है। मेरे रब, मुझे उनमें शामिल फरमा जिनके रास्ते आप तक आकर ख़त्म होते हैं, जिनकी नमाज़ें कज़ा नहीं होती, जिन्हें आपके फैसले पे अपने फैसलों से ज़्यादा भरोसा होता है। उनमें शामिल फरमा जिनका बुढ़ापा तो आप ही का है, पर जवानी भी आपकी ही रहती है। आमीन सुम्मा आमीन। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह पाक तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। आपकी जिंदगी में बाज लोग नेमत होते हैं और बाज लोग नसीहत है। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। जिंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यही तुम्हारा बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, तुम्हारी माँ। हर एक को जल्दी माफ कर दिया करें, किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतजार ना करें।
जब दिलो दिमाग दुनिया में उलझ जाए तो बेसुकूनी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। खुद को सुलझाने में वक्त गुजारा करे, क्योंकि यही इंसान का सरमाया और माशरे का हुस्न है। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुशी लाकी में इजाफा होता है। जुबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा सख्त है। जिस तरह शबनम के कतरे से मुरझाए हुए फूलों में ताजगी और जान पड़ती है, इसी तरह खूबसूरत और अच्छे अल्फाज मुरझाए हुए दिलों की उदासी दूर करते हैं, नेह पुर उम्मीद बनाते हैं। अमीर लोग रखते होंगे बॉडीगार्ड, हम मुसलमान एक बार आयतल कुर्सी पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए आसमान से उतरते हैं। सुबहान अल्लाह। हमारी जिंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में, अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में होते हैं।